So basic calculations that we are going to discuss now. Some examples been there in this particular presentation. Suppose you are using the petrol in your vehicle. It may be any two-wheeler, four-wheeler. Unit is 1 liter. So for 1 liter, how much CO2 is emitted per unit? As you can see on the screen, 2.3 kg, gasoline 2.3 kg, diesel 2.7 kg, oil 3 kg of the CO2 is being emitted per unit. So when you are going to produce your petrol or gasoline, or when you are going to consume it in your day-to-day life, CO2 is get emitted in the atmosphere. Okay. CO2 is being emitted in the atmosphere. This one basic example for your understanding has been there in this particular presentation. I'm reading that example for you. If your car consumes 7.5 liter diesel per 100 kilometer, how much our vehicle is going to consume? 7.5 liter diesel per 100 kilometer. Then a drive of 300 kilometer distance consumes how much? Automatically it will be 7.5 into 300, correct? Okay, so that is 3, that is equals to 22.5 liters of the diesel we are requiring for a run of 300 kilometers. Okay, so for this 22.5 liters of the diesel, how much CO2 is being emitted per unit? So it is emitted as 22.5 into 2.7 kg. That is one relation which we are having for 1 liter, 2.7 kg of CO2 is being emitted per unit. So 22.5, that is total diesel consumption, into 2.7 kg, that is equals to 60.75 kg of CO2 is being going to be added into your personal carbon footprint. Okay, so you just imagine, it is just a simple example, and that is just for your understanding purpose. Okay, I am discussing with you. I just want to give you how the CO2 emission is related with our activities. ठीक आहे, तुम्ही जर गाडी ड्राईव्ह करताय आणि गाडी ड्रायव्हिंग करत असताना डेफिनेटली तुम्ही डिझेल किंवा पेट्रोल कंझ्युम करत असता तुमच्या गाडीमध्ये, टू व्हीलर असेल किंवा फोर व्हीलर असेल. ठीक आहे, मग ज्यावेळेस तुम्ही एक स्पेसिफिक डिस्टन्स ट्रॅव्हल करताय, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तर तुम्ही काय फक्त पेट्रोल आणि डिझेलच कंझ्युम करत नाहीये. तर ज्यावेळेस त्या पेट्रोल किंवा डिझेलचं बर्निंग होतंय त्या इंजिन मध्ये, ठीक आहे, त्यावेळेस काही प्रमाणामध्ये CO2 हा जनरेट होतो, की जो तुमच्या पाठीमागे जिथून तुमचा धूर बाहेर पडत असतो. ठीक आहे, सो ज्यावेळेस हा धूर बाहेर पडतोय तो वातावरणात मिक्स होतोय, त्यामध्ये CO2चं पर्सेंटेज हे काही एक्सटेंट मध्ये असणार आहे, बरोबर आहे. सो एव्हरी डे whatever the activity, as I told you, example is nothing but driving. Okay, driving a vehicle, so we are going to emit so many tons. If we are going to consider whole planet or whole global, okay, we are going to emit thousands and millions of tons of this CO2 in the atmosphere every day, every week, every month, every year. Okay, so that is the, for your understanding, basic calculations. So here again some calculations I have given you for your additional information. Each of the following activities add 1 kg of CO2 to your personal carbon footprint. Okay, now if you travel by public transportation a distance of 10 to 12 kilometers, so if you travel a distance of 10 to 12 kilometers by the public transportation medium, it will add 1 kg of CO2 in the atmosphere. Drive with your car distance of 6 kilometers, it will going to add again 1 kg of your CO2. Fly with a plane at a distance of 2.2 kilometers. म्हणजे बघा, विमानाने तुम्ही 2.5 किलोमीटरनी जरी प्रवास केला असेल तर जवळपास 1 kgच्या आसपास CO2 हा इमिट होतो. ठीक आहे, तुम्हाला माहिती आहे विमान, तुम्हाला जर फ्लाईट किंवा ते एअरक्राफ्ट जर हवेमध्ये उडवायचं असेल, सो इट विल कंझ्युम लॉट्स ऑफ फ्युएल, करेक्ट आहे. सुपर इंजिन्स असतात, दे आर गोइंग टू कंझ्युम मोर क्वांटिटी ऑफ द फ्युएल्स. Okay, so if they are going to consume more quantity of fuels, automatically they are going to liberate more quantity of CO2 in the atmosphere. Okay, so operate your computer for 32 hours. Okay, now in upcoming days or in the upcoming few years, this word computer is along with the computer we are going to use this mobile. Okay, operating your mobiles for 10 hours, 12 hours, 16 hours, that will again make some hazard for ourselves as well as that is for your environment also. Okay, production of 5 plastic bags, it is going to add 1 kg of CO2. You just imagine there are
thousands, millions, and maybe tons of the plastic bags every day we are going to produce. Okay, now it is banned completely. We can't use the plastic bags in the market also. Okay, we are having restrictions now to use these plastic bags. So production of again 2 plastic bottles, it will consume 1 kg of CO2. You just imagine these are our daily activities. Okay, few I have elaborated over here. Okay, driving the vehicles or with traveling with the plane, traveling with the any public transportation medium, operating a computer or operating your mobile also. Okay, production of the 5 plastic bags. See, there are n number of activities we are performing every day of the different nature, and every activity is going to liberate CO2 in the atmosphere. Every hour activity is going to liberate some quantity of CO2 in the atmosphere, and that is lead to the global warming. ऍज यू हॅव हर्ड अबाउट दिस. प्रत्येक वर्षी आता तर तापमान या लेवल पर्यंत गेलेले आहेत की जे हिमनग आहेत भारतामध्ये असणार किंवा या संपूर्ण भूतलावरती असलेले, ठीक आहे, हे आता वितळायला सुरुवात झालेली आहे बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर. दरवर्षी अर्धा डिग्री म्हणा, दर 5 वर्षांमध्ये अर्धा डिग्री म्हणा किंवा 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर होते. ठीक आहे, आता नॉर्मल टेम्परेचर 25-26 आहे. वी कॅन प्रेडिक्ट इन अपकमिंग 50-70 इयर्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर हे तुमचं 30 ते 35च्या आसपास राहील. आणि तसं झालं तर यू जस्ट इमॅजिन व्हॉट इज द कंडिशन ऑफ दॅट ग्लेशियर्स. जे काही तुमच्याकडे ग्लेशियर्स आहेत, सर्वांना माहिती आहे भूतलावरती आपलं 71% पाणी, 29% जमीन आहे. हे 71% पाण्यापैकी जवळपास त्यामध्ये जी काही टोटल क्वांटिटी 97% वॉटर इज इन द ओशियन्स अँड रिमेनिंग इज फॉर युअर फ्रेश वॉटर. ठीक आहे, त्यामधलं सुद्धा या ग्लेशियर्सद्वारे खूप सारं वॉटर कंझ्युम केलेलं आहे. ठीक आहे, आणि ते जर वितळायला सुरुवात झाली बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, यू जस्ट इमॅजिन व्हॉट विल गोइंग टू हॅपन. ओके, so there is a need to protect our environment. We have to reduce whatever the global warming which is going to happen. We're not going to use the plastic balls or plastic bottles, plastic bags. Okay, every day we are going to do so many activities for reducing this pollution. Okay, at some stage we are getting success, but many of the activities we have to perform it, and for that we are going to consume. Have you heard the news in between this pandemic situation? बघा, मध्ये बातम्यांमध्ये सांगितलं होतं, ठीक आहे, की अगदी मुंबईच्या समुद्र किनारा म्हणा किंवा JNPT पोर्ट पासून अख्खी मुंबई दिसायला लागली, इतकं काही प्रदूषण कमी झालेलं होतं. ठीक आहे, आणि आता लेटेस्ट एक 2 ते 3 दिवसापूर्वीची न्यूज आहे बघा. ह्या जगामध्ये, संपूर्ण जगामध्ये जी सगळ्यात जास्त प्रदूषित शहर आहेत, 30 प्रदूषित शहर, 30 पैकी 22 प्रदूषित शहर ही आपल्या भारत देशातली. So whether it's a good thing for us? No, definitely not. Our government is trying their best that they will reduce the pollution, but that is not in the hand of government also. It is only ourselves. We are responsible. Okay, just we can reduce our that particular pollution which is going to occur every day. Okay, just a minute, dear students. So we have to reduce the pollution which is going to occur in the atmosphere. If we get success to reduce the pollution, automatically the CO2 emission, that is carbon footprints, automatically we are going to reduce it. Okay, जसं the point that we are discussing, जसं मध्ये बघा 2 ते 3 दिवसांपूर्वी बातम्यांमध्ये दाखवलं होतं की सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये भारताचा सुद्धा एक 22 शहरांचा, जवळपास 22 शहरांचा त्याच्यामध्ये सहभाग आहे. ठीक आहे, व्हॉट गव्हर्नमेंट इज गोइंग टू डू. ठीक आहे, दे आर डुईंग देअर बेस्ट. सर्वत्र सांगितलं जातं की कचरा कोंडीतच टाकला पाहिजे. ठीक आहे, जसं पुण्यामध्ये एक प्रकल्प आहे बघा, दरवर्षी बस डे म्हणून असतो दरवर्षी पुण्यामध्ये. ठीक आहे, पुण्यात एक दिवस आउट ऑफ दिस 365 डेज बस डे म्हणून हा सेलिब्रेट केला जातो. या दिवशी, ठीक आहे, या दिवशी कोणताही व्यक्ती जो कंपनीमध्ये काम करतोय किंवा ऑफिसमध्ये काम करतोय हा स्वतःची व्हेकल यूज करत नाही, तर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मीडियम यूज करतात. का? दॅट विल हेल्प अस टू रिड्यूस दिस पोल्युशन. ओके, तुम्ही एक दिवस जरी सगळ्यांच्या गाड्या घरी थांबल्या
तर तुम्ही बघा कितीतरी मोठ्या क्वांटिटीमध्ये पोल्युशन प्रोड्यूस करू शकता तुम्ही. कारण गाडी ज्यावेळेस तुम्ही ट्रॅव्हल करताय त्यावेळेस तुमच्या गाडीतून धूर बाहेर पडतोय आणि या धूर बाहेर पडतोय अल्टिमेटली इट इज लीडिंग फॉर दिस पोल्युशन विच इज गोइंग टू हॅपन, एअर पोल्युशन. ठीक आहे. So government is trying their best. It may be central or state government, but it is only in our hand to protect the environment, to save our environment. Okay. So please think on it very seriously, because upcoming 30, 40, 50 years, we are going to face lots of problems. Okay. So this is the some typical examples where you are going to add 1 kg of CO2 to your personal carbon footprints. Okay. पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट हा शब्द आता तुमच्या लक्षात आला असणार आहे. ठीक आहे, की CO2 इमिशन किती होते तुमच्या ऍक्टिव्हिटीजद्वारे, किती तुमच्या नावावरती ते येतात. तुम्ही गाडी ट्रॅव्हल केलेली आहे, सपोज 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर तुम्ही 4 व्हीलरने गेलात, XYZ क्वांटिटी जे काही CO2 इमिट झालेलं आहे तुमच्या ट्रॅव्हलिंग दरम्यान ते तुमच्या नावावरती पडतं. ठीक आहे. किंवा तुम्ही अजून एखादी ऍक्टिव्हिटी घरामध्ये आपल्या तुम्ही चूल मांडताय, ठीक आहे, लाकडं जाळताय, कितीतरी मोठ्या प्रमाणामध्ये धूर तयार होतो. So we are also one of them to create this pollution. Okay. I hope everyone is getting. Still, if you face any problem, any difficulty in understanding, please let me know. आता हे जे ग्रीन हाऊस गॅसेस आहेत, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन बिफोर प्रोसीडिंग. हा, एनी क्वेश्चन? ते मागचे एक क्वेश्चन पेपरला विचारतात, म्हणजे MCQ ला. कुठले? कार्बन फुटप्रिंटचे आताचे. No, there will be hardly 1 mark question based on this topic. ठीक आहे, in your examination 1 to 2 marks, not more than that. Descriptive असेल तर in that case they may ask you write a short note on how to calculate the carbon emission and all that. But now you are going for your online examination, and as per my knowledge there may be 1 to 2 marks MCQ will be there on this topic. No, they are not going to ask you any kind of digits and all that. Okay, just they will simply ask you what is this carbon emission. Okay, what is meant by carbon footprints, how it has been calculated, any example, or by some example they can ask you. Okay, no, you don't have to remember any digits, specific digits की बाबा गाडी 10 किलोमीटर गेली मग कार्बन इमिशन किती होत आहे. ठीक आहे, असं ऑनलाईन तुम्हाला सॉफ्टवेअर्स बघायला भेटतील. ठीक आहे, बट द ऑथेंटिसिटी वी कांट डिसाइड. ओके, एनी अदर क्वेश्चन्स? No, sir. Okay, clear? So the next part of our discussion is nothing but the greenhouse gases. Okay, now what are these greenhouse gases? These greenhouse gases are those that can absorb and emit the infrared radiations. That can absorb or emit the infrared radiations. In order, the most abundant greenhouse gases on the Earth's atmosphere, some of them I have taken it from the internet source, but along with this, their percentage is going to vary. Okay, so water vapors 36 to 72, here it has been written. Carbon dioxide 9 to 26%, methane is there, ozone is there. Okay, nitrogen is also there, which is nothing but our one of greenhouse gases. Okay, so their percentage is going to vary now. ओके, कारण हे पर्सेंटेज काय कॉन्स्टंट राहू शकत नाही. ठीक आहे, आता परिस्थिती इतकी वर्स्ट होत चाललेली आहे पोल्युशनच्या बाबतीत. त्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये तरी कमी झालेलं होतं. तुम्ही न्यूज मध्ये बघितलं असेल की खूप साऱ्या ठिकाणी पोल्युशन, सर्व गाड्या घरी असल्यामुळे पोल्युशन कमी झालंय आणि छानपैकी असं स्वच्छ वातावरण झालं होतं. परंतु जसं अनलॉक झालंय तसं परत एकदा हे पोल्युशन खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढतंय, कारण लोकांचा गाड्यांचा वापर तेवढ्याच प्रमाणामध्ये वाढलेला आहे. आणि ऑटोमॅटिकली हे जे काही ग्रीन हाऊस गॅसेस आहेत आपले, कार्बन, नायट्रोजन, मिथेन, ओझोन, त्यानंतर तुमच्या वॉटर वेपर्स, याचं कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे हे व्हॅरी होणार आहे. ठीक आहे, नाही तर तुम्ही म्हणतील सर सरांनी हे सांगितलं होतं. दीज आर नॉट रिमेन कॉन्स्टंट. ओके, तुम्ही खूप सारं पोल्युशन क्रिएट करताल आणि मग CO2 म्हणताल नाही सर 9% आहे. इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन. इट मे फ्रॉम डायरेक्टली जम्प फ्रॉम 9 to 90% also. Okay, so apart from looking at the contribution, just you must what you want, keep this gases with you. Okay,
you just remember what are the greenhouse gases: water vapors, carbon dioxide, methane, ozone, then your nitrogen. Okay, these are the some of the greenhouse gases which are going to absorb and emit some infrared radiations in the atmosphere. Okay, percentage is going to vary. Okay, right now, if you want to get the contribution of each and every gas, I will show it also using the Wikipedia. Okay, if you search on the Google and you just put carbon footprints on Wikipedia, you will get lots of information. I will share it with you also, so don't worry. So carbon dioxide is also called as a greenhouse gas, which causes the global warming. Everyone knows. Other greenhouse gases which might be emitted as a result of your activities, like your methane and ozone. Okay. These greenhouse gases are normally taken into the account for the carbon footprints. These are converted into the amount of CO2 that would cause the same effects on the global warming. That is equivalent to CO2 emission. Okay. So the carbon footprint is a very powerful tool to understand the impact of personal behavior on the global warming. Very rightly said, or very correctly said. Okay. As we know, we are having some greenhouse gases, as I told you some examples. So these greenhouse gases, it also includes your CO2. Okay. And it also includes some other greenhouse gases like your methane. Methane कसं तयार होतं रे? मिथेन बायोगॅस तुम्ही ऐकलं असेल. ठीक आहे. तुम्ही आपल्या शहरांमध्ये कन्सेप्ट असतो बघा, कचरा जो असतो त्याचं वर्गीकरण केलं असतं, ओला कचरा आणि सुका कचरा. ठीक आहे. मग हा ओला कचऱ्यामध्ये तुमच्या घरातील खरकट असेल किंवा काही भाजी राहिलेली असेल, वेस्ट असेल. ठीक आहे. तर याद्वारे तो डंप केला जातो आणि त्याद्वारे तो मिथेन गॅस जनरेट होऊ शकतो, CH4. ओके. आणि बायोगॅस जे तुम्हाला माहिती आहे सगळीकडे. ठीक आहे. या बायोगॅसचं तर आता मोठ्या प्रमाणामध्ये ट्रेंड वाढलेला आहे. दॅट इज द नीड ऑफ टाइम. युझिंग द वेस्ट वी कॅन जनरेट द बायोगॅस. Using the waste we can generate the biogas, and that biogas is very economical also. Okay, and that is not contributing in the major extent as far as pollution is considered. Okay, so we can use the biogas also, and that is the need of time in upcoming year. Okay, no questions in the chat box. CO2 emission in India. Now this is the older digits. I have taken it from the internet source. As you can see on the y-axis, you are having a unit that is 1000 metric tons of carbon. 1000 metric tons of carbon, and the blue lines, these are going to indicate solids. Your orange lines, these are going to indicate liquids. Violet lines, these are going to indicate your gases, then fluorines, cement. Okay, so whatever the activities or the products in which the CO2s get emitted, these are mentioned over here, and you can see the graph starting from 1950 to 2010, and now if you are going to take the current situation, that is in 2020, it is again on the rising extent. Okay, on the rising mode only. ठीक आहे. कार्बन इमिशन किंवा इमिशन ऑफ द कार्बन, ठीक आहे, इन टर्म्स ऑफ 1000 मेट्रिक टन्स स्टॉप झालेलं नाही, वाढतच चाललेला आहे हा ग्राफ. ठीक आहे. मेन इफेक्ट्स काय आहेत? क्लायमॅटिक चेंज हा त्याचा पहिला इफेक्ट आहे कार्बन इमिशनचा. ठीक आहे. क्लायमॅटिक चेंज होणार आहे, 100% होणार आहे. ग्रीन हाऊस गॅसेस जे काही इमिट होत आहेत, CO2 जो काही इमिट होतोय ऍटमॉस्फिअर मध्ये, सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम आपण फेस करतोय ग्लोबल वॉर्मिंग. ग्लोबल वॉर्मिंग. आणि त्यानंतरचा जो नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे तो आहे डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेस. आपले जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, ठीक आहे, तुम्ही डिफॉरेस्टेशन करताय. आता बघा, आधी म्हणायचे की छान जंगलामध्ये घर आहे, आता असं म्हणतात की कॉन्क्रीटच्या जंगलात घर राहिलेलं. ठीक आहे. कॉन्क्रीटचे जंगल सगळीकडे, वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात झालेली, जागाच नाही घर बांधण्यासाठी. शहरीकरण वाढलं, शहरात अगदी खेड्यांपासून तालुका, तालुक्यांपासून जिल्हा, जिल्ह्यांपासून मोठी शहरं, एकमेकांना कनेक्टिव्हिटी वाढत गेली. ठीक आहे. आणि कनेक्टिव्हिटी वाढण्यामध्ये किंवा हे डेव्हलपमेंटच्या फेज मध्ये आपल्याकडे जे काही फॉरेस्टेशन होतं त्याचं मोठ्या प्रमाणात डिफॉरेस्टेशन झालेलं, वृक्षतोड. आणि जितके मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होईल तेवढंच CO2 इमिशन जास्त वाढणार आहे ऍटमॉस्फिअर मध्ये, अँड दॅट इज नथिंग बट विल क्रिएट ए बॅड इम्पॅक्ट ऑन द एन्व्हायरमेंट. ओके. सो डिफॉरेस्टेशन, त्यामुळे आता खूप रूल्स अँड रेग्युलेशन स्ट्रिक्ट आहेत. तुम्ही एखादी रोड कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी कन्सिडर करा,
ठीक आहे. तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरला किंवा त्या कंपनीला टार्गेट दिलेलं असतं. It is mandatory for them to plant the trees along the roadside or in between the roads. जो काही तुमचा मीडियनचा पार्ट असेल तिथे कुठल्या प्रकारची झाडांची लागवड असली पाहिजे. रस्त्याच्या कडेला 10-10 मीटर वरती एक मोठं झाड, वडाचं सॉरी इतर कुठले झाड असू द्या, ठीक आहे, चिंचेचा असेल, आंब्याचा असेल, कुठलेही तुम्ही झाड लावा, पण अगदी 10-10 मीटरच्या स्पॅन मध्ये एक मोठं झाड, ठीक आहे, 10-10 15-15 मीटरच्या स्पॅन मध्ये, आणि इन बिटवीन छोटी छोटी झाडं ही तुम्ही लावली पाहिजे रोड साईडला. ठीक आहे. तर जसं तुमचे रोड कन्स्ट्रक्शन किंवा कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी असेल त्यानुसार हे रूल्स त्यांनी सेटअप केलेले आहेत. ठीक आहे, जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर एन्व्हायरमेंट. ओके, आता हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस कार्बन फुटप्रिंट. ठीक आहे, आतापर्यंत आपण हे डिस्कस करत चाललो की बाबा कार्बन फुटप्रिंट आहे, मग हे कॅल्क्युलेट करायचंय, CO2 इमिशन कसं होतं, काय होतं. ठीक आहे, सो there are so many softwares which are available on the internet which will give you some idea, basic idea about the calculation of this carbon footprints. ठीक आहे, one I have mentioned over here, इलेक्ट्रिसिटी, नॅचरल गॅस कन्झम्पशन आपण टाकायचं तिथे, आणि त्यानंतर जस्ट या खाली क्लिक करायचं, कॅल्क्युलेट द हाऊस होल्ड फुटप्रिंट्स, म्हणजे कार्बन फुटप्रिंट. ठीक आहे, ते लगेच कॅल्क्युलेट करतं की किती इक्विव्हॅलंट CO2 इमिट होतं. ठीक आहे, इलेक्ट्रिसिटीमुळे किती होतंय, नॅचरल गॅसमुळे, हिटिंग ऑइलमुळे किती होतंय, LPG मुळे किती होतंय, कुठलीही जी काही ऍक्टिव्हिटी असेल, गाडी आहे तुमची, ठीक आहे, मग इथं गाडीचं मायलेज तुम्ही टाकताय, मायलेज टाकल्यानंतर गाडीचा टाईप, ठीक आहे, पेट्रोल आहे, डिझेल कार आहे, इफिशियन्सी येते, इफिशियन्सी नंतर ऍड अँड कॅल्क्युलेट द कार्बन फुटप्रिंट म्हटलं की CO2 इमिशन लगेच दाखवतो किती होतं. ठीक आहे, हे काही आहेत युनिट्स त्याचे. हाऊस साठी 3.51 मेट्रिक टन्स, हे फक्त एक एक्झाम्पल आहे हा. ठीक आहे, हे काही युनिव्हर्सल डिजिट्स नाहीयेत, कॉन्स्टंट डिजिट्स नाहीयेत. एक एक्झाम्पल कॅल्क्युलेट करून एका घरासाठी किती मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 जनरेट होतंय पर इयर, त्याचं हे कॅल्क्युलेशन आहे. ठीक आहे. Okay, so that is all about the carbon footprints. If you have any doubt, please ask me. Otherwise, I will share one new screen with you for your additional information. Is there any doubt to anyone? Everyone can see my screen. I haven't done anything special. Just a carbon footprint I have typed in the Google and on the Wikipedia, because it's a largest source of information that you are having and up to date. Okay, it is updated every day, every month. They are updating all the information. Okay, so if you just go in the Wikipedia and type the carbon footprints, you will get lots of information regarding our particular topic. Okay, as I said, some yes, common greenhouse gases, as you can see, carbon dioxide 84%, methane 9%, nitrous oxide 5%, fluorinated gases 2%. So as I said, these digits are not going to remain constant, they are going to vary. Okay, so here in this you can see the definition. A carbon footprint is the total greenhouse gas emissions caused by individual, event, organized, service, product, and that is expressed as carbon dioxide equivalent. Okay, as carbon dioxide equivalent. ठीक आहे, आता तुम्ही म्हणताल सर ऑर्गनायझेशन, एखाद्या कंपनी आहे, कंपनीमध्ये काहीतरी प्रोडक्शन होते, हजारो कामगार तिथे दररोज गाडीने येतात आणि तिथून दररोज गाडीने जातात. दे आर गोइंग टू लिबरेट CO2. ठीक आहे, त्यांच्या गाडीतून CO2 इमिशन होणार, धूर बाहेर पडतोय, तो त्यातला CO2 ऍटमॉस्फिअर मध्ये जातो. प्रॉडक्ट असेल, एखादं प्रॉडक्ट तुम्ही तयार करताय आणि ते प्रॉडक्ट तयार करताना तुम्हाला फॉसिल फ्यूल लागतं, एखादं इंधन लागतं ते बर्न करण्यासाठी किंवा त्याला हीट करण्यासाठी, तिथे तुमचं CO2 इमिशन होणार आहे. ठीक आहे, एखादा इव्हेंट असेल, लग्न समारंभ वगैरे तुम्ही बघत असताल, हजारो लोक एकत्र येतात. मी काही टिपिकल एक्झाम्पल सांगितलं फॉर युअर अंडरस्टँडिंग पर्पज. ठीक आहे, सो एखादा मोठा इव्हेंट आहे, एखादा समारंभ आहे, तर अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात CO2 इमिशन होणार आहे. ठीक आहे, yes, so that is all about the carbon emission. Still anybody wants any additional information, please let me know, so that from our next session we will start the second half of our chapter number 2, that is water resource engineering, introduction to dams, reservoirs, and how it is there, how they are going to work it, sources of the water. Okay, is there any doubt in this particular part for understanding? Dear students, please respond yes, no, समजलंय, नाही समजलंय. No, sir.
सर आजच्या पाचची लिंक शेअर कर ना गुगल शीट मध्ये कुठली? नोट्स Yes. आजच्या पार्टची. Yes, definitely. I will update. Maybe not today, but tomorrow I will update it. Okay. Ravi, you want to say something? तर काम ते PDF देणार ना त्याच्या कुठल्या? असं चॅप्टर झाल्यावर असं PDF टाका ना सर, म्हणजे पुस्तकं नाहीत त्यामुळे. PDF तुमच्या स्टडी मटेरियल मध्ये नोट्स टाकलेत ना मी आतापर्यंत टाकलेत. आय थिंक ETP पण ऍड केलेला आहे. फक्त आजचा कार्बन नाही फुटप्रिंट. पुस्तक. हॅलो रवी, तुमचा आवाज येत नाही मला. कॅन यू रिपीट वन्स अगेन? हॅलो सर नोट्स पाठवा म्हणतो तो सर, पुस्तकाचे असे. पुस्तक का? ओके ओके. आय जस्ट फॉरगॉट टू शेअर दॅट सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ बुक विथ यू. ओके. बट माय ओपिनियन, ओके, माझं असं वैयक्तिक मत आहे, हे जे काही PPTs आहेत हा सगळा तुमच्या सिलेबस ओरिएंटेडच आपण प्रिपेअर करतो. ठीक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे जे काही तुमचा पार्ट असेल सिलेबसमध्ये तोच पार्ट राहणार आहे. आणि आपला सब्जेक्ट असा आहे बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. तुम्ही आतापर्यंत ऑब्झर्व केला असेल असा एक पॅरामीटर नाही की जो एकदा चालू झाला आणि त्याच्यावरती कंटिन्युअसली 2, 3, 4 चॅप्टर्स आहेत. प्रत्येक चॅप्टर मध्ये यू आर हॅव्हिंग ऍटलीस्ट 3 to 4 व्हरायटीज. ठीक आहे. आता बघा पुढचा सेक्शन आपला वॉटर रिसोर्स आहे, एक वेगळी फील्ड आहे. ठीक आहे आपल्या इंजिनिअरिंगची. त्याचा लास्ट हाफ जो आहे आपल्या चॅप्टरचा तो आहे मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन आणि ITS. आता मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ही हायवे रिलेटेड आहे, ITS सुद्धा हायवे रिलेटेड आहे, परंतु एक वेगळीच ब्रँच आहे त्यामध्ये सुद्धा. ठीक आहे. त्यामुळं एक पुस्तक अपडेट करणं हे थोडंसं तुमच्यासाठी अंडरस्टँडिंगसाठी डिफिकल्ट जाईल जर मी N नंबर ऑफ त्याच्यामध्ये त्या पॉइंट रिलेटेड जर बुक्स जर ऍड करायचं म्हटलं तर. ठीक आहे. बुक ऍड करायला प्रॉब्लेम नाही, पण तुम्हाला जितक्या कन्साइज नोट असतील म्हणजे मुद्देसूद तुमच्या सिलेबस ओरिएंटेड तो पार्ट तुम्हाला इझी जाईल अंडरस्टँडिंगसाठी. दॅट इज माय पर्सनल ओपिनियन. यू कॅन पुट युअर ओपिनियन ऑल्सो ऑन दिस. ओके. जे कॉमन चॅप्टर्स आहेत आता आपला पुढचा चॅप्टर नंबर 3 आणि 4 बेस बिल्डिंग मटेरियल्स आहे आणि चौथा आहे सर्वेइंग. तर त्यासाठी आपल्याकडं भाविकट्टी सरांचं बुक आहे, त्याची सॉफ्ट कॉपी आहे, ती पण मी शेअर करेल तुमच्यासोबत. ठीक आहे. डोंट वरी अबाउट इट. अँड चॅप्टर नोट्स जर तुम्ही म्हणत असताल, ठीक आहे, चॅप्टर नोट्स ज्या तुमच्या पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन मध्येच आहेत त्या तुमच्या चॅप्टर नोट्स आहेत, त्या तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करत चला. जसं मी तुम्हाला फर्स्ट युनिट मध्ये सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. तोच पॉईंट तुमच्या नोटबुक मध्ये असू द्या ऍज अ चॅप्टर नोट्स म्हणून. ठीक आहे. चॅप्टर नोट्स मध्ये या व्यतिरिक्त काय येणार नाही. जो पार्ट इथं टाईप केलेला आहे स्क्रीनवरती तोच पॉईंट माझ्या नोटबुक मध्ये आहे. ठीक आहे. माझ्या चॅप्टर नोट्स मध्ये आहे, हँड रिटन बट with my own handwriting. ठीक है. And if somebody belongs to Pandharpur and if they are going to come to visit the college on some day, maybe related some scholarship वगैरे रिलेटेड तुमचं काही काम असेल तर एकदा येऊन तुम्ही मला जरूर भेटा. मी एक सेट जो असेल आपल्या नोट्सचा, ठीक आहे, हा सेट मी सर्वांसोबत शेअर करेल, त्याची एक कॉपी. ठीक आहे. तुम्ही सर्क्युलेट करू शकता मग तुमच्या मित्रांमध्ये. तुम्ही तुमचं मत मांडू शकता यावरती, काही शंका असल्यास. रवी? नो सर. ओके. माझा अटेम्प्ट हाच आहे सर्वांसाठी की तुम्हाला एक कन्साइज मटेरियल मिळावं. ठीक आहे. म्हणजे मुद्देसूद जो तुमचा सिलेबस आहे त्या सिलेबस ओरिएंटेड. ठीक आहे. ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन जसं मी तुम्हाला लेक्चर चालू असताना सांगतो, ठीक आहे, ती त्या नोट्स मध्ये सुद्धा असणारच आहे. ठीक आहे. हा बोला सर. स्कॉलरशिपचा जो फॉर्म आहे तो रिव्हेरिफिकेशन आलं तर सबमिट करायला you can contact your class coordinator regarding this because I don't have any knowledge regarding this. कारण ती ऑफिशियल प्रोसिजर आहे. ठीक आहे. मी त्यावरती काही भाष्य करणं चुकीचं राहील, त्याबद्दल मला माहिती नाही ऍक्च्युली काय आहे ते तुमचे क्लास कोऑर्डिनेटर्स तुम्हाला अकॉर्डिंगली कन्वे करतील. जर कुणाचं काय परत फॉर्म आला, ठीक आहे, फॉर्म सबमिट नाही झाला तर
कसं असतं की सपोज एखाद्याच्या स्कॉलरशिप फॉर्म मध्ये काही त्रुटी आहेत, ठीक आहे, कुठलं डॉक्युमेंट किंवा काहीतरी चुकलं असेल, तर ती त्रुटी समाज कल्याण विभागामार्फत ती प्रत्येक कॉलेजला त्या कॉलेजची जे काही त्रुटी असतील की जे काही लॅकुनस असतील, ठीक आहे, त्या कॉलेजमध्ये ती माहिती देण्यात येते आणि कॉलेज मग काय करतं, आपले ऑफिस पीपल दे आर गोइंग टू ट्रान्सफर दॅट इन्फॉर्मेशन टू दी कन्सर्न डिपार्टमेंट. म्हणजे सपोज फर्स्ट इयर डिपार्टमेंट आहे, फर्स्ट इयर डिपार्टमेंट मधले ए डिव्हिजनचा हा विद्यार्थी आहे, एखादा एक्झाम्पल सांगतो, त्याचं एखादं डॉक्युमेंट क्लिअर नाही किंवा इनकम्प्लीट होतं, ठीक आहे, मग स्पेसिफिक नाव येतं त्याचं. त्यामुळं त्याबद्दलही तुम्ही काळजी करू नका जर तसं काही चूक असेल, किंवा जर त्यांच्याकडून काही रिस्पॉन्स नाही आला तर तुम्ही तुमच्या क्लास कोऑर्डिनेटरशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. तसं तर हे त्रुटी शंभरांमध्ये एखाद दुसऱ्या विद्यार्थ्याची येऊ शकते, किंवा जर तुमचं डॉक्युमेंट इनकम्प्लीट असेल तर ती येऊ शकते, आणि त्याबद्दल तुम्हाला कळवण्यात पण येतं. जर तुमचा आधार बँकेला लिंक नसेल, ठीक आहे, बरोबर आहे ना, दॅट इज मॅन्डेटरी, ठीक आहे, तुमचा आधार कार्ड, तुमचा मोबाईल नंबर हा आधार कार्डला लिंक पाहिजे, आणि तुमचं आधार कार्ड हे बँकेला लिंक असणं हे खूप आत्ताच्या ह्याच्यात महत्वाची गोष्ट आहे. नाहीतर ते बऱ्याचशा मुलांची एकच कॉमन क्युरी असते, आधार लिंक नसतं तुमच्या बँकेला, बँक अकाउंट नंबरला. माझे मी ज्या वैयक्तिक केसेस बघितल्या आहेत आतापर्यंत, जे आलेले आहेत, ज्या रिवर्ड बॅक होतात, हे एक कॉमन प्रॉब्लेम आहे, मुलांचं आधार कार्ड लिंक नसतं बँकेला, ठीक आहे, तर नसेल तर करून घ्या जेणेकरून ते रिवर्ट होणार नाही. या व्यतिरिक्त काही शंका, समजलंय? येस सर. ओके. नोट्स मी तुम्हाला प्रत्येक टॉपिक वाईजच पीपीटी ऍड करतोय मी, जेणेकरून तुमचं कम्प्लिशनचाही पार्ट सायमल्टेनियसली चालू राहील नोटबुक मध्ये म्हणा, किंवा असाइनमेंट अजून दिलेली नाहीये, तर तुम्ही सेकंड चॅप्टरची असाइनमेंट कुणीही चालू करू नका, ठीक आहे, मी ज्यावेळेस ऍड करेल ती स्टडी मटेरियल मध्ये त्यावेळेस तुम्ही चालू करा. इन अपकमिंग 2-3 days आय विल ऍड इट, ओके, कारण तुमचा सिलेबस हा पूर्ण बदलला आहे प्रिव्हियस सिलेबस पेक्षा. आधी 8 चॅप्टर्स होते, आता तुम्हाला 4च आहेत, आणि हे 8 चॅप्टर जे होते पूर्वी ते त्या 4 मध्ये मिक्स केलेत, असे वेगवेगळे पॉईंट्स आहेत, असं कॉन्स्टंट पॉईंट नाहीये. हा एन्व्हायरमेंट इंजिनिअरिंग रिलेटेड पॉईंट आहे, तो दुसरा वॉटर रिसोर्स आहे, तिसरा स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग रिलेटेड आहे, चौथा हायवे इंजिनिअरिंग रिलेटेड, असा थोडासा मिक्सअप केलेला आहे, ठीक आहे. मी जेवढा स्टडी मटेरियल शेअर करतोय तेवढा स्टडी करा, मला वाटत नाही कुणाला काही डिफिकल्टी येईल, ठीक आहे, याच्या पलीकडे काही डिफिकल्टी येणार नाही. अजून काही शंका असल्यास विचारा, अदरवाइज आय विल स्टार्ट टेकिंग युअर अटेंडन्स. टुडे इज 21st of March. Okay, I will just take down the present roll numbers. Roll number 8 is present, I can see. 15, 23, 33. छत्तीस, 43, 44. एक, दोन, तीन, चार, 5, 6, 7. 12, 14, 12, 14, 17, 18, 20, 21.
Okay, as I can see, roll number 9 is absent. Then 13 is absent. 16, 18, 25 is absent. 27, 28 is absent. 31 is absent. 38, 44, 53, 56, 57, 60 is absent. 65, 66 is also absent. 67, 68. So I have noted your attendance. So thank you everyone for attending this session, and we will meet in our next session, and we will start the second half of our chapter number 2, that is water resource engineering. Okay, and maybe we just require one lecture to conclude this part. Okay, only introductory part is there, introduction to dams, types of dams, and what are the sources of water. Only that part we are going to discuss. So hopefully we can cover up in just 1 hour. %42. Hello. Hello. हॅलो, माझा आवाज येतोय सर्वांना? मधून ब्रेक होतोय सर. ओके ओके, somebody wants to say something. कोणीतरी बोलत. 42 sir. 42, roll number 42 is present. Already present आहे, present ही आहे लागू. ठीक आहे. So with that note, we Sir, will, 44. yeah, 44 is 44. Your name? Vaishnavi Shinde. 45 present. Yeah, 45 is there. 35 sir. Present. Yes, yes, yes. Yes, I have noted. Don't worry. Okay. Sir, 46 sir. I have taken the name of the students who were absent, so don't worry about the attendance. Roll number 9 is there, 13 is there, 16, 18, 27, 28, 31, 38, then 53, 56, 57, 60 and 65 onwards. हे absent आहेत. याच्यापैकी कुणी आहे का आता? नाहीये. Okay, so I have noted correctly. Don't bother about the attendance at all. Okay, chala. So thank you everyone for attending the session, and we will meet in our next session. For that time, I will take your leave. Have a great day.